सारा काम हो गया, मैं दफ्तर जा सकती हूँ। अब मम्मी जी मैं दफ्तर जावा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, तो ऑफिस जा देशो। मासी जी ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਬਟ ਬੀ ਬੈਕ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ। मैं मीटिंग कैंसिल कर दी। पर क्यों? मैं सब कुछ साम लेना सी आके। हुणे दसदा। सनी, सनी बाहर आ। रणवीर की होया? एक मिनट मामी जी। पर होया की है? हाँ जी वीर जी। एन तू इहो जिहा की कीता कि तेरे करके अरमान ऑफिस छड़ के चला गया? तू किनू पूछ के मेरे ऑफिस च आया? किने परमिशन दी तेनू? ਸਨੀ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਨੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਰਣਵੀਰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। What? ਯੈਸ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨਵੈਸਟਰ? ਰੂਪੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਦੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਐਮਪਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਨੀ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਨੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ। ਰੂਪੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਰੀਪੇ ਦੈਟ ਕਰਜ਼। ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਨੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਰੂਪੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਆਪ ਕੱਢਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, पर आखिरी मौका। पर ये मेरे या रणवीर करके नहीं, मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूं। मैनू तेरे तो कोई उम्मीद नहीं, पर हाँ दीदी नू लगता है कि तू बदल सकता है, इसलिए मैं तेनू ये मौका जरूर देंगी। मैं तेनू ऑफिस जाने की परमिशन दे रही हूँ। जे तू सब मन लगा के सीखिया ते अपनियां इंटेंशनस नू सही प्रूव किया तो मैं सोचांगी कि तेनू बिजनेस दे विच लैना है या नहीं। जे तेनू कंपनी दी सारियां टर्म्स ते कंडीशंस मंजूर है तो तू ऑफिस आ सकता है। पर मम्मी जी मैनू पता है मैं अज तक अपनी फैमिली लिए कुछ नहीं किया जिहदे नाल तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਵੀਰੇ, मैं तुहाडे नाल वादा करदा कि मैं तुहानू इस बार निराश नहीं करांगा ते मैं साबित करके रवांगा कि मैं इस बिजनेस का हिस्सा बनने का पूरा हकदार हाँ। सनी माई लव, किसी नू तेरे ते यकीन होवे ते भावें ना होवे, पर मैनू तेरे ते पूरा भरोसा है। सारियां नू लगदा है कि तू मैनू निराश करेगा, पर मैनू तेरे ते पूरा भरोसा है कि तू मेरा हेड प्राउड नाल उच्चा कर देगा। थैंक यू मासी जी, मेरे लिए बहुत बड़ी गल है। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੇਸੀ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਹਾਈਟਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਤੇ। ਯੂ ਇਗਨੋਰ ਦੈਟ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ। ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਓ ਮਾਈ ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਸਨੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? हाँ, सनी ने भी मैनू धोखा दिता है, पर मैं सब कुछ डिजर्व कर दिया। मैनू पता है मैं थोड़ी माफी दे लायक भी नहीं है, पर जे फिर भी हो सके ना तो मैनू माफ कर दियो। मैनू पूरी उम्मीद है शायद एक ना एक दिन तुसी मैनू माफ कर दोगे। सनी, हाँ जी भाभी जी। इन्ना सब कुछ होने तो बाद भी रणवीर सर ते मिसिस दुग्गल तेनू एक मौका दे रहे हैं। हाँ जी भाभी जी, तो इस गल मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। बाकी तुसी फिक्र। मैं सिर्फ इन्ना कहना चाहनी हूँ कि इस मौके का गलत फायदा ना चुके। मैनू वैसे भी तेरे उत्ते कुछ खास भरोसा नहीं है। मैं पूरी तरह बदल चुकी भाभी। आज दफ्तर विच जो भी होया वो सही नहीं सी, पर तू हुण साडे नाल काम करदा है ते मैं उम्मीद रखदी हां कि तू कंपनी दे हित विच सोचे। हाँ जी हाँ जी। वैसे मेरा कुछ ज़्यादा कहना बनता नहीं है क्योंकि ये ऑफिस बिजनेस दुग्गल्स दा है। मैंने भी ये कंपनी उन्नी प्यारी है जिन्नी तुहानू ते रणवीर वीर जी नू। आफ्टर ऑल है मेरा फैमिली बिजनेस है ते मेरा रोज का खर्चा भी बिजनेस तो चलता है। रब करे जो तू कह रहे हो सही हो, पर तू सिंपल नाल जो भी कुछ। मैं उस गल बहुत शर्मिंदा भाभी। मैं तेरे को कोई सफाई नहीं मंगी सनी, मैं सिर्फ तेनू चेतावनी देना चाहूँगी कि जो कुछ भी तू पहला कीता ओहदा असर साडे आउण वाले कल ते नहीं पैना चाहिए। आज दफ्तर विच अरमान ने भी जरूर। भाभी जी, ओहदे च मेरी कोई गलती नहीं सी। मैं तो ऑफिस गया पर अरमान मेरे ते हाथ चुकन आया। मैं पहल नहीं की। मैं तो एक नवी शुरुआत करन गया सीगा, पर वो मेरी गल ही नहीं सुन के राजी। अरमान ने? हाँ जी, अरमान मेरे ते हाथ चुकन आया ते मैं अपने बचाव च कीता जो कीता। वो मेरी गल सुन के राजी नहीं सी। वो गुस्से च ऑफिस छड़ के चला गया। दसो इहदे च मेरा की कसूर है? कोई गल नहीं, मैं अरमान नाल गल करांगी, पर मैं उम्मीद करदी हां तू भी अपना बर्ताव सही रखे। मैं तुहाडे नाल वादा करदा भाभी जी, तुहानू मेरे वालों कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। भाभी जी, रणवीर वीर जी बहुत गुस्से च ने ते मैनू लगदा इस वक्त तो तुहाडी गल सुनणगे। तुहानू उन्हां कोल जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि तुहानू ज़्यादा पता है कि उन्होंने इस टाइम कितना टैकल किया जाए। चलो ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਣਵੀਰ ਪੁੱਤਰ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਰਣਵੀਰ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ ਰਣਵੀਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਨੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਸਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਰਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਪੁੱਤਰ, ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਇਹ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ EMPLOYE ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੌਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਮੈਮ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਂਗੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਰਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਡੇ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡੇਟ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਰਮਾਨ। ਦੇਸ਼ੋ ਤੂੰ ਕਦ ਆਈ? अब तू बैठ ते मैं तेरे लिए कुछ लेके आनी है। कॉफी बनावा? ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਅਰਮਾਨ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈਨਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੰਨੀ ਆਇਆ ਸੀ ਆਫਿਸ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ? ਸਿਰਫ ਐਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗੇਂਗੀ ਹੁਣ? ਹਾਂ ਅਰਮਾਨ, ਮੈਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਅਰਮਾਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਸਭ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਰਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਸਨੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਸੰਨੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ। ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਦੁੱਗਲਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਂਗੀ, ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਰਮਾਨ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਰਮਾਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ। ਤੇਰੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ।
ਸਿੰਪਲ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਘਰੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਆ ਦੁੱਗਲ ਸੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਰਮਾਨ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਏ। ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ੋ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਰਮਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਨਾਟਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਂਗੀ ਨਾ ਦੇਸ਼ੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਇੱਕ ਧੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਰਗੀ ਧੀ ਮਿਲੀ। ਅਰਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਦੇਸ਼ੋ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? हाँ मैं आ गया सी, किसनू कुछ भी नहीं किया, पर मैं ये सब किया सन्नी करके। वो आया मेरे नाल बदतमीजी करना पिया, बकवास करना पिया, तो मैं करदा ओदा हस के स्वागत करदा। वो भी ओ सन्नी दा जिहदे नाल मेरी वाइफ एक फेरी टेल दे सुपने च जाके भज गई सी, वो भी मैनू विआह दे लास्ट मोमेंट च कल्ले छड्ड के। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਬਸ ਅਰਮਾਨ ਬਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ। ਆ ਡੇਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। बिल्कुल सही किया तू, मैं तेरी होर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, पर पता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਈ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਲੇ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਊਚਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਸ ਕਰ ਸਿੰਪਲ, ਬਸ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਅਰਮਾਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਦੇਸ਼ੋ ਇਹ ਸਭ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ
ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਮਾਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਚਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਾਪ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਿਖਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਨਿੱਕ ਸੁੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ।